Hello guys. Welcome to lecture number 4. Today we'll be talking something about iterations. Iteration বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে anything that runs for a number of times. Okay? সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে iterations. In other terms we call these as loops. Okay. You are already familiar with different types of conditions and conditionals. So today we will learn about how to apply these conditions and do a thing repeatedly, okay, and look for something so that we can stop somewhere, okay. All right. So before going into the loops part or iterations part, আমাদের আগে দুটো টপিক বুঝে তারপর কন্টিনিউ করতে হবে. So the first thing that we need to understand or revisit is called reassignment. Okay. So reassignment বলতে আমরা যেটা বুঝাই সেটা হচ্ছে আমরা যদি একটা ভেরিয়েবলের ভ্যালুকে চেঞ্জ করি, in that case we are reassigning the value of a variable. Okay. So আমরা একই ভেরিয়েবলের ভ্যালু ডিফারেন্টলি দিতে পারি, একই কোডের মধ্যে ডিফারেন্টভাবে সেট করতে পারি. ফর এক্সাম্পল, এই এক্সাম্পলে যদি আমরা লিখি x equals to 5, then if I want to print the value of x, it will show me 5. Fine. এরপরেই আমি মজার কাজ করতে পারি, সেটা হচ্ছে x এর ভ্যালু আবার রিঅ্যাসাইন করতে পারি, নতুন একটা ভ্যালু দিতে পারি, এবং তারপর যদি আমি আবার x এর ভ্যালু দিতে যাই তখন সে আমাকে দেবে তার নতুন ভ্যালুটা. সো once reassigned, the variable will retain the new value. Okay. আচ্ছা, এবং রিমেম্বার যে অ্যাসাইনমেন্টের সময় আমরা সবসময় হচ্ছে আপনার হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল নামেই একটা ভ্যালু অ্যাসাইন করতে পারি, বাট নট দ্য আদার ওয়ে অ্যারাউন্ড. একটা ভেরিয়েবলে মানে একটা ভ্যালুতে আমি একটা ভেরিয়েবল নেম অ্যাসাইন করতে পারি না, রাইট. সো দ্যাট মিনস আমি এভাবে লিখতে পারি a equals to 7 লিখতে পারি, বাট 7 equals to a লিখতে পারি না. ওকে. অলরাইট. সো লেটস মুভ অন. অলরাইট. সো ফর এক্সাম্পল আমি যদি এখানে একটা এক্সাম্পল দেখি, in mathematics a proposition of equality is either true or false for all time. Now if a is equals to b now, then a will always be equal to b. In Python, an assignment statement can make two variables equal, but they don't have to stay that way. So একটা এক্সাম্পল দেখি আমরা ধরেন একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম a equals to 5 and আমরা অ্যাসাইন করলাম b equals to a. Okay, fine. So now both b and a will have the value 5, but now if I assign a equals to 3, but now a is not equals to b anymore, right, because আমরা a এর ভ্যালু reassign করে ফেলছি. So this equality is not true anymore, right? Okay. So remember Python language আমরা যে স্টেটমেন্টগুলো লিখি, এক্সপ্রেশনগুলো লিখি, those are different from mathematical expressions or mathematical statements. কেমন? Okay. So the second thing we need to understand is called updating variables. So updating variables বলতে হচ্ছে আমরা ভেরিয়েবলের ভ্যালু কিভাবে increment করতে পারি, কিভাবে decrement করতে পারি, and so on. So a common kind of reassignment is an update where the new value of the variable depends on the old. Okay. So খেয়াল করার বিষয় সেটা হচ্ছে আগের বার আমরা ডিরেক্ট কোনো একটা ভ্যালুকে এখানে রিঅ্যাসাইন করছি, বাট if I want to add something to the already existing value, then we are calling this as an updating variable. Okay. So for example, I'm going to লিখি x equals to 15 and then in the next line I write x equals to x plus 1. In that case, x will have a new value, but that depends on the value 15, right, because x এর পুরাতন ভ্যালু ছিল 15. So this one will become 16, but এখানে একটু চিন্তার বিষয় আছে, সেটা হচ্ছে এই এক্সটাকে অ্যাসাইন করার আগে সে কী করছে, আগে এই এক্স প্লাস ওয়ানকে ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করছে. খেয়াল করে দেখবেন এক্স এর ভ্যালু অলরেডি কত, 15, রাইট. সো দিস এক্স হ্যাজ দ্য ভ্যালু 15, এর সাথে এক যোগ করে আমি আবার কোথায় অ্যাসাইন করতেছি, এক্স এর ভ্যালুকে আপডেট করছি. সো এক্স বিকামস 16 নাও. So this means you understand, get the current value of x, add 1 and then update x with the new value. So
if you try to update a variable that does not exist, you get an error. আমরা মনে হয় এটার সাথে অলরেডি পরিচিত। আমি যদি x equals to x plus 1 লিখি, it will give me something called a name error, right? Because x does not exist. So before you can update a variable, you have to initialize it. So x equals to 0, and then we can do x equals to x plus 1. So remember, যেটা হচ্ছে আমরা সাধারণত আপডেট যে কোনো ভ্যালুতে আপডেট করতে পারি। বাই কনভেনশন আমরা হচ্ছে যদি কোনো ভ্যালুকে 1 দিয়ে বাড়াই অথবা ইনক্রিমেন্ট করি, সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ইনক্রিমেন্ট। আর যদি 1 দিয়ে কমাই অথবা সাবট্রাক্ট করি, সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ডিক্রিমেন্ট। ওকে, অলরাইট। Now comes iterations. So iterations যদি আমরা একটা definition দিতে চাই, iteration is the ability to run a block of statements repeatedly. So computers are often used to automate repetitive tasks. Repeating identical or similar tasks without making errors is something that computers do well and people do poorly. In a computer program, repetition is also called iteration. Okay? So যদি সহজভাবে ডিফাইন করতে চাই, ইটারেশন ইজ দ্য রেপিটেশন অফ এ প্রসেস ইন অর্ডার টু জেনারেট দ্য আউটকাম। সো দ্য সিকোয়েন্স উইল অ্যাপ্রোচ সাম এন্ড পয়েন্ট অর এন্ড ভ্যালু। সো তার মানে হচ্ছে যে কোনো ইটারেশন কোনো একটা স্পেসিফিক কন্ডিশন অথবা কোনো একটা স্পেসিফিক ইভেন্টের জন্য ওয়েট করে। সো ওয়ান্স দ্য ইভেন্ট ইজ ওভার অর ওয়ান্স দ্য কন্ডিশন ইজ মেট, we can end the iteration. Okay, so each repetition of the process is a single iteration, and the outcome of each iteration is then the starting point of the next iteration. Okay, আমরা একটা এক্সাম্পল দেখলে you will understand it better. Okay, আচ্ছা, সো আমরা সাধারণত পাইথনে অথবা যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে সাধারণত লুপ অথবা ইটারেশন করি তিন উপায়। ওকে, সো দ্য মোস্ট কমন থ্রি ওয়েজ আর ফর লুপস, while loops and recursion. সো রিকারশন কী জিনিস সেটা আমরা পরে কোনো একটা লেকচার স্লাইডে পড়বো। আমাদের আজকের কনট্যাক্ট হচ্ছে দুই ধরনের ইটারেশন, ওয়ান ইজ আ ফর লুপ অ্যান্ড ওয়ান ইজ আ ওয়াইল লুপ। ওকে, সো লেটস সি আ ফর লুপ ফার্স্ট। So we can repeat any statement a given number of times using the for loop syntax that comes with the Python interpreter. So একটা এক্সাম্পল যদি আমরা দেখি, আমরা এখানে দেখতেছি একটা for লুপের syntax, for I in range 4 print hello. Okay, so the output should be hello printed 4 times. Okay, so আমরা একটু খেয়াল করে দেখি এখানে অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে। সো আমরা একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি, সেই ভেরিয়েবলের নাম হচ্ছে I, এবং তাকে একটা স্পেসিফাই করতেছি যে ইটস অ্যাকচুয়ালি ইন আ রেঞ্জ অফ সামথিং। রেঞ্জ বলতে আমরা একটা অ্যারেকে বোঝাচ্ছি অথবা একটা কালেকশনকে বোঝাচ্ছি। অ্যান্ড দ্য কোয়েশ্চেন ইজ এই রেঞ্জের ভ্যালু কত? এই রেঞ্জের ভ্যালু হচ্ছে 4। সো বাই ডিফল্ট রেঞ্জ 4 মিনস স্টার্টিং ফ্রম 0 আপ টু 4। সো there will be 4 values, 0, 1, 2 and 3. Okay, remember range 4 মানে হচ্ছে starting from 0 and then 4 numbers, so 0, 1, 2, 3. so তার মানে হচ্ছে I এর ভ্যালু আমার এই ফর লুপের মধ্যে যখন প্রথম ইটারেশন হচ্ছে তখন I এর ভ্যালু 0, in the next iteration I এর ভ্যালু 1, in the next iteration I এর ভ্যালু 2, and the last iteration I এর ভ্যালু 3. Okay, and in each time what's doing is printing hello. Okay, সো তার মানে হচ্ছে সে আমাকে কী করবে, খুব সিম্পলি 4টা হ্যালো প্রিন্ট করবে। আচ্ছা, খেয়াল করে দেখবেন ফর লুপের সিনট্যাক্স কিন্তু খুব সোজা, অনেকটা আমাদের ইফ কন্ডিশনালের মতো। সেখানেও হচ্ছে ফর লুপের পর আমাকে একটা ট্যাব প্রিন্ট করে তারপর হচ্ছে আমাকে কমান্ডটা এক্সিকিউট করতে হয়। সো তার মানে হচ্ছে আমি ফর লুপের মধ্যে কোন কাজগুলো করব সেগুলো ডেফিনেটলি তার সামনে একটা ইনডেন্টেশন থাকতে হবে। ওকে, alright, so let's analyze the syntax of a for loop. So the syntax of a for statement is similar to a function definition. Function definition হচ্ছে আমরা যে আপনার হচ্ছে print যেমন একটা ফাংশন দেখি and so on. So it has a header that ends with a colon and an indented body. The body can contain any number of statements. So a for statement is also called a loop because the flow of execution runs through the body and then loops back to the top. So in this case, it runs the body 4 times. So
তার মানে হচ্ছে এই এক্সাম্পলের ক্ষেত্রে আমরা বলছি এর মানে হচ্ছে ফর লুপ যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে 1 নম্বর লাইনটাকে সে আগে চেক করে দেখবে যে ফর আই ইফ দ্য ভ্যালু অফ আই ইজ ইন রেঞ্জ অফ 4. সো রেঞ্জ অফ 4 বলতে হচ্ছে ফ্রম 0 1 2 3. সো প্রথমবার আয়ের ভ্যালু হচ্ছে 0, সো সে প্রিন্ট করলো। প্রিন্ট করার পর সে একটা মজার কাজ করবে, ইট উইল গো ব্যাক টু স্টেটমেন্ট 1 এগেইন। সে এখন চেক করবে আয়ের ভ্যালু কি রেঞ্জ 4 এর মধ্যে কিনা। আয়ের ভ্যালু when in the second iteration will increase by 1, so I will become 1, right? 0 plus 1 is 1. So এখন সে আবার প্রিন্ট করবে, তারপর হচ্ছে 2, তারপর হচ্ছে 3 এর জন্য প্রিন্ট করবে। ইন দ্য নেক্সট টাইম তারপরে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আয়ের ভ্যালু যখন 4 হয়ে যাচ্ছে তখন I is not anymore in the range of 4. So that means it will not execute the line number 2 anymore. Rather than that, it will go out of the loop. Okay. All right. So this general syntax of a for loop is something like this. So আমাকে প্রথমে একটা for syntax দিতে হয় এবং তারপর কোনো একটা ভেরিয়েবল দিতে হয়, যে কোনো একটা ভেরিয়েবল। ইটস ইয়োর কল যে আমি কী ধরনের ভেরিয়েবল নাম এখানে ইউজ করবো, বাট রিমেম্বার উই নিড টু ইউজ মিনিংফুল ভেরিয়েবলস। আচ্ছা, দেন একটা কিওয়ার্ড ইন দিয়ে আমরা স্পেসিফাই করি যে আমাদের ভেরিয়েবলের ভ্যালু কত থেকে কত হবে। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই উই ইউজ দ্য কিওয়ার্ড ইন। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে রেঞ্জ। আমরা রেঞ্জ দিয়ে একটা অ্যারেকে ডিফাইন করি অথবা একটা কালেকশন অথবা একটা লিস্টকে ডিফাইন করি যে এত থেকে এতর মধ্যে আমার ভ্যালুটা হইতে হবে। অ্যান্ড দেন আমরা যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে একটা কোলন দিই। কোলন দেওয়ার পর একটা ইনডেন্টেশনে আমরা যেই কাজগুলো এক্সিকিউট করব সেগুলোকে ইনক্লুড করি। ওকে, আচ্ছা। So the range function generates numbers from 0 up to the specified number. So range 4 generates 0, 1, 2, and 3. Okay. All right. So now let's see some applications of for loops. So suppose we want to do something interesting. আমরা প্রথম 100টা নাম্বার starting from 0 we want to print the numbers. Okay. সো 0 থেকে শুরু করে প্রথম 100টা নাম্বার আমরা প্রিন্ট করতে চাই। তাহলে আমরা কি করব? খুব সিম্পল, আমাদের প্রোগ্রামটা হবে ফর I in range 100, ফর I in range 100 প্রিন্ট I. সো ফর I in range 100 এই লুপটা চলবে টোটাল 100 বার, বাট রিমেম্বার দ্য ভ্যালুজ উইল বি স্টার্টিং ফ্রম 0, 1, 2, 3, 4 আপ টু 99. রিমেম্বার 0 থেকে 99 পর্যন্ত সেখানে কিন্তু টোটাল 100টা নাম্বার আছে। ওকে, আচ্ছা, এখন আমি দেখেন আমার ফর লুপের মধ্যে যে কাজটা করতেছি সেটা হচ্ছে আই এম প্রিন্টিং আই, রাইট? সো আইকে যদি আমি প্রিন্ট করি, প্রথমবার আয়ের ভ্যালু 0, তারপরের বার এক ইনক্রিমেন্ট হয়ে আয়ের ভ্যালু 1, 2, 3, 4, 5, 6 আপ টু 99. ওকে, সো ইট উইল জেনারেট 0 to 99. ওকে, রিমেম্বার আমরা যখন আই ইন রেঞ্জ এই ফাংশনটাকে অথবা এই সিনট্যাক্সটাকে ইউজ করছি তখন আয়ের ভ্যালু will start automatically from 0 and will increment 1 each time. Okay, all right. Now suppose we want to do something else. I want to print the first 100 squares of the numbers. Okay, so প্রথমে 100টা নাম্বারের স্কোয়ার আমি প্রিন্ট করতে চাই। তাহলে আমি কি করব? আগের মতোই for I in range 100 I am printing I multiplied by I, which means I square, right? So তার মানে হচ্ছে সে প্রথমে 0 into 0 প্রিন্ট করবে, তারপরের বারে হচ্ছে 1 into 1 প্রিন্ট করবে, তারপরের বার হচ্ছে 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4 and so on. Okay, আচ্ছা, আমরা এটাকে এভাবেও লিখতে পারি, মানে আমরা ফর এক্সাম্পল 3 স্কোয়ার এটাকে আমরা 3 into 3 যেমন লিখতে পারি, ঠিক তেমনি আমি 3 স্কোয়ার হিসেবেও লিখতে পারি। তখন আমাকে লিখতে হবে হচ্ছে এই ফরম্যাটে I multiply 2, right? So it indicates exponent. Okay, আচ্ছা, so this is one more application of for loops. Next let's see some other applications of for loops. Suppose আমি একটা সিরিজের সাম বের করতে চাই। সো এটা আপনারা মনে হয় সবাই করছেন ছোটবেলায়, এসএসসি এইচএসসিতে একটা সিরিজের সাম বের করছেন। সো আমরা সেই জিনিসটা একটা প্রোগ্রামেটিক্যালি করব। সাপোজ আই ওয়ান্ট টু ফাইন্ড দ্য সাম অফ দ্য ফার্স্ট 100 নাম্বারস স্টার্টিং ফ্রম 0.
সো আমরা যে কাজটা করতে পারি সেটা হচ্ছে প্রথমে আমাকে সাম যেই ভেরিয়েবলটা আছে তার ভ্যালুকে ইনিশিয়ালাইজ করে নিতে হবে। সো আই অ্যাম ইনিশিয়ালাইজিং সাম with a value of 0, okay? So this will be my final sum. আচ্ছা, এখন আমাদের যে কাজটা করা দরকার সেটা হচ্ছে প্রত্যেকবার একটা করে নাম্বার নেওয়া দরকার, 0, তারপর 1, তারপর 2, তারপর 3, এবং প্রত্যেকবার এই নাম্বারগুলোকে সামের সাথে যোগ করা দরকার। সো ফর এক্সাম্পল আমরা একটা মজার কাজ করতে পারি, ধরেন 0 থেকে 5 পর্যন্ত যে নাম্বারগুলো আছে তাদের যে সামেশন হয় সেই সামেশনের সাথে আমি যদি তারপরের নাম্বারটা 6কে যোগ করি তাহলেই কিন্তু আমি 0 থেকে 6-এর সামেশন পেয়ে গেলাম, তাই না? সো উই ইউজ দিস মেথড টু অ্যাড দ্য নাম্বার টু মাই সাম এভরি টাইম। সো দেখেন আমরা কি করছি, আমরা একটা লুপ চালাইছি ফর আই ইন রেঞ্জ অফ 100। সো আই এর ভ্যালু উইল ইনক্রিজ ফ্রম 0 আপ টু 99, এবং প্রত্যেকবার আমরা যে কাজটা করছি সেটা হচ্ছে সামের সাথে আয়ের ভ্যালুকে যোগ করছি এবং সেটা সামের মধ্যে অ্যাসাইন করছি। সো ইন দ্য ফার্স্ট ইটারেশন দ্য ভ্যালু অফ সাম ইজ ইকুয়াল টু 0 প্লাস 0 হুইচ ইজ 0। ইন দ্য সেকেন্ড ইটারেশন যখন আয়ের ভ্যালু 1 তখন সামের ভ্যালু হচ্ছে অলরেডি 0, সো 0 প্লাস 1 ইজ ইকুয়াল টু 1, সো সাম গেটস আপডেটেড অ্যাজ আ নিউ সাম অ্যান্ড দ্য ভ্যালু ইজ 1। তারপরের ইটারেশনে আয়ের ভ্যালু যখন 2 তখন সামের ভ্যালু হচ্ছে 1 প্লাস আয়ের ভ্যালু হচ্ছে 2 হুইচ ইজ 3, এবং সামের নতুন একটা ভ্যালু চলে আসতেছে সেটা হচ্ছে 3, রাইট? অ্যান্ড দিস ক্যারিজ অন অ্যান্ড অন অ্যান্ড অন আপ টু দ্য ভ্যালু অফ আই when it's 99, ওকে? অ্যান্ড ফাইনালি আমি সামের ভ্যালুকে প্রিন্ট করতে পারি, ওকে? আচ্ছা, একটা মজার জিনিস বলে দিই, সেটা হচ্ছে আমরা সাম ইকুয়ালস টু সাম প্লাস আই লিখছি, এই জিনিসটাকে আমরা আরও একভাবে লিখতে পারি, সেটা হচ্ছে সাম প্লাস ইকুয়ালস টু আই। সো সাম প্লাস ইকুয়ালস টু আই মিনস এক্স্যাক্টলি দিস ওয়ান, ওকে? সো আমরা সাধারণত শর্ট করে সাম প্লাস ইকুয়ালস টু আই লিখি। সাম প্লাস ইকুয়ালস টু আই অ্যান্ড সাম ইকুয়ালস টু সাম প্লাস আই is the same thing, okay? Let's move on. So now we can do something else. We want to find the sum of a specific series using for loop. So এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে রেঞ্জ ফাংশনটা ইউজ করছিলাম সেই রেঞ্জ ফাংশনটা বাই ডিফল্ট 0 থেকে স্টার্ট করে এবং প্রত্যেকবার 1 করে ইনক্রিমেন্ট করে। So suppose we want to do something যে আমরা we want to start from suppose the number 5, okay? So in that case আমি range ফাংশনটা ইউজ করতে পারি but with two parameters or two values, okay? So আমরা এখানে দেখেন একটা লুপ চালাচ্ছি, প্রোগ্রামটা দেখেন। সো আমরা প্রথমে একটা সাম ইনিশিয়ালাইজ করলাম, সাম ইকুয়ালস টু 0, অ্যান্ড আমাদের লুপটা চলতেছে এখন ফর আই ইন রেঞ্জ 5,80। সো দেখেই আপনার বোঝা যাচ্ছে যে আমার এই লুপটা স্টার্ট করছে 5 থেকে এবং শেষ হচ্ছে 79-এ গিয়ে, ওকে? রিমেম্বার ইট উইল গো আপ টু 80 বাট নট ইকুয়ালস টু 80, কেমন? সো দ্য ভ্যালু উইল বি 5, 6, 7, 8, 9 আপ টু 79, এবং প্রত্যেকবার আমরা যে কাজটা করছি সেটা হচ্ছে সামের সাথে আয়ের ভ্যালুকে যোগ করছি, ওকে? অ্যান্ড ফাইনালি আমি সামকে প্রিন্ট করতেছি। So the range first comma second generates numbers from the first number up to second minus 1 number, okay? So remember this. So range 5,80 will generate 5, 6, 7 up to 79, okay? Alright, now we are going to introduce you to another type of loop called a while loop. Okay. So a while loop is exactly like a for loop, just difference হচ্ছে while loop checks for a condition first, okay, and then goes on to the execution, okay, whereas a for loop will check the condition after the variable or so on. So আমরা একটা example দেখি, you will understand it better. So এখানে আমরা একটা while loop-এর syntax দেখছি। এই while loop-টা খেয়াল করে দেখবেন যে এই while loop-টা চলবে ততক্ষণ যতক্ষণ while loop-এর পরে আমার যে কন্ডিশনটা আমরা স্পেসিফাই করছি সেইটা যতক্ষণ ট্রু আছে, ওকে? সো তার মানে হচ্ছে দিস মিনস while n is greater than 0, while n is greater than 0,
আমার এর পরের যেই স্টেটমেন্টগুলো আছে সেগুলো এক্সিকিউট হবে এন এর ভ্যালু যখন জিরোর সমান অথবা জিরোর চেয়ে ছোট হয়ে যাচ্ছে তখন এই লুপটা আর চলবে না ওকে সো খেয়াল করে দেখেন আমরা এখানে এন এর ভ্যালু শুরু করছি হচ্ছে 10 দিয়ে সো দিস মিনস দ্য ফার্স্ট ভ্যালু অফ এন ইজ ইকুয়ালস টু 10 এবং আমরা এখন একটা while লুপ শুরু করছি এবং এখানে চেক করতেছি n এর ভ্যালু কি গ্রেটার দেন 0 কিনা সো অ্যাকর্ডিং টু ইন দ্য ফার্স্ট ইটারেশন n এর ভ্যালু যেহেতু 10 সো ডেফিনেটলি n ইজ গ্রেটার দেন 0 সো তাহলে আমরা দেখি আমরা কি করতেছি উই আর প্রিন্টিং দ্য ভ্যালু অফ n সো ইন দ্য ফার্স্ট ইটারেশন ইট উইল প্রিন্ট 10 এরপর আমি যে কাজটা করতেছি সেটা হচ্ছে n ইকুয়ালস টু n মাইনাস 1 সো তার মানে হচ্ছে n এর ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে 9 সো n যখন n মাইনাস 1 হইল 9 হইল এরপর সে আবার কোথায় চলে যাচ্ছে while লুপের মধ্যে চলে যাচ্ছে বিফোর গোয়িং টু দিস ওয়ান বিফোর গোয়িং অন টু দ্য প্রিন্ট লাইন ওকে সো চলে গেলাম আমরা আবার while লুপের এখানে এগেইন আমরা আবার কন্ডিশনটা চেক করতেছি যে 9 কি গ্রেটার দেন 0 কিনা সো 9 যদি গ্রেটার দেন 0 হয় উইচ ইজ সে প্রিন্ট n করলো মানে হচ্ছে 9 প্রিন্ট করলো এবং n এর ভ্যালু আপডেট করলো n মাইনাস 1 দিয়ে মানে 8 অ্যান্ড দিস গোজ অন সো 8কে প্রিন্ট করবে 7কে প্রিন্ট করবে 6কে প্রিন্ট করবে 5কে প্রিন্ট করবে 4 3 2 1 এরপরে ফাইনালি n এর ভ্যালু যখন 1 তখন 1 minus 1 n becomes 0 so now if I go into this condition while n is greater than 0 n এর ভ্যালু যেহেতু 0 এখন 0 is not greater than 0 anymore right so that's why this while loop will not run anymore এবং সে আমাকে তারপরে চলে যাবে তার পরের লাইনে which will print me finished কেমন সো তার মানে হচ্ছে এটা 10 থেকে 1 পর্যন্ত প্রিন্ট করবে এবং তারপর finished প্রিন্ট করবে ওকে alright so let's see the syntax of a while loop so as you already have seen প্রথমে আমাকে দেখতে হবে একটা while statement while keyword and then we can use some variable and we can use some relational operator and there can be some value or there can be some variable okay এখানে যেমন আমরা greater than relational operator use করছি so you can use any type of relational operator here okay আচ্ছা and then after the colon there will be statements to execute and remember একটা মজার জিনিস দেখেন সেটা হচ্ছে while লুপের মধ্যে আমরা এখানে কিন্তু একটা কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট ইউজ করছি খেয়াল করে বলবেন সেটা হচ্ছে আমি যদি এই ইনক্রিমেন্ট সরি এই ডিক্রিমেন্ট অপারেশনটা এখানে না রাখতাম তাহলে কি হতো তখন একটা মজার জিনিস হতো সেটা হচ্ছে আমার এই লুপটা আর কখনো থামতো না কারণ এন এর ভ্যালু যেহেতু কখনো আপডেট হচ্ছে না এন সবসময় 10 রয়ে যাচ্ছে 10 ইজ অলওয়েজ গ্রেটার দেন 0 রাইট সো ইন দ্যাট কেস এই লাইনটা না থাকলে দিস টু লাইন্স উড হ্যাভ রান ফর এভার রাইট এটাকে থামানোর আর কোনো উপায় ছিল না ওকে সো you have to be extra careful while setting up the increment or decrement operator for the variable or for the counter in the while loop okay আচ্ছা এবং তারপর হচ্ছে যদি কোনো আনইনডেন্টেড স্টেটমেন্ট থাকে সেটা কিন্তু while লুপটা শেষ হওয়ার পর রান করবে তার আগে না ওকে আচ্ছা so remember the while loop will go on as long as the condition defined by the while loop is true okay আচ্ছা so there's a flow of execution for a while statement মানে সে কিভাবে কাজ করে সেটা আমাদের একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর বিষয় আছে so the first thing that it will do is determine whether the condition is true or false so if false it will just exit the while statement and continue execution of the next statement if the condition is true run the body and then go back to step 1 তার মানে সে আবার কন্ডিশনটা চেক করা শুরু করবে so this is the flow of a while statement আচ্ছা so now before running into something else আমাদের আরেকটা জিনিস জানার প্রয়োজন সেটা হচ্ছে a break statement okay so a break statement indicates যে আমি কোন একটা স্টেটমেন্টকে থামাবো নাকি থামাবো না ওকে অলরাইট
So that means if I am not sure about some condition, যে আমার কন্ডিশনটা কতক্ষণে ট্রু হবে অথবা কতক্ষণ ধরে চলবে, কখন ট্রু হবে, so I can just check some condition inside a loop. I can check some condition inside a loop and issue a break command to exit the loop. Okay, আচ্ছা, remember a break statement always exits a loop. কেমন? সো তার মানে হচ্ছে আমি যদি একটা ব্রেক স্টেটমেন্ট ইউজ করি, তার সেটা যেই লুপের মধ্যে কন্টেইনড সেই লুপটাকে সে এক্সিট করবে। অলরাইট, আচ্ছা। সো যেমন এখানে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখতেছি, আমরা প্রথমে একটা ভ্যালু সেট করছি i equals to 0 and then we are using a while loop with a condition true. আচ্ছা, সো অ্যাজ ইউ সি, যেহেতু আমার এখানে কন্ডিশন হচ্ছে ট্রু, দ্যাট মিনস দিস লুপ উইল গো অন ফর এভার, রাইট? বিকজ দ্য কন্ডিশন ইজ অলওয়েজ ট্রু, রাইট? দ্য বুলিয়ান ভ্যালু ট্রু ইজ অলওয়েজ ট্রু। সো এই লুপটা সারা জীবন চলবে, ফাইন। বাট ইন অর্ডার টু exit this loop, I have to have some condition which becomes false after some time, right? আচ্ছা, সেই জিনিসটাই দেখেন আমরা একটু ডিফারেন্টলি এবার করছি। আমরা ভেতরে একটা ইফ কন্ডিশন চেক করছি। সো ইফ I is double equals to 10, then I will break. কেমন? Otherwise, what will I do? I will print the value of I and I will increment the value by I plus 1. So খেয়াল করে দেখবেন I এর ভ্যালু যখন প্রথমে 0, এই কন্ডিশনটা ট্রু, এই কন্ডিশনটা ফলস, রাইট? I is not equals to 10, I equals to 0. সো তারপর সে তাহলে কি প্রিন্ট করবে? 1 প্রিন্ট করবে এবং তারপর I এর ভ্যালু 1 বাড়াবে। সো এগেইন আমি while-এ চলে যাচ্ছি, as this is true I am going on to the next line. If 2 is equals to 1 is equals to 10, 1 is not equals to 10, সো আমি প্রিন্ট করলাম 1 এবং তারপর I এর ভ্যালু হয়ে গেল 2। এগেইন আমি চেক করতেছি 2 is double equals to 10 কিনা, which is not, সো আমি আবার 2 কে প্রিন্ট করতেছি এবং I এর ভ্যালু বানিয়ে দিচ্ছি 3 and so on, right? So when in the final one আমি 9 প্রিন্ট করার পর যখন I এর ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে 10, তখন আমি আবার while লুপে শুরু করতেছি, as it's true I am going on. সো এখন আমি চেক করতেছি if I is double equals to 10, as 10 is equals to 10, so I am breaking মানে হচ্ছে আমি আর এই while লুপের কোনো স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট করব না, পরবর্তী কোনো স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট করব না, আমি while লুপ থেকে এক্সিট করব। সো তার মানে while লুপের পরে যে স্টেটমেন্ট, সেই স্টেটমেন্টটাকে আমরা রান করব, which is print done. Okay, আচ্ছা, so this way of writing while loops is common because you can check the condition anywhere in the loop, okay? So not just in the top, and you can express the stop condition affirmatively. So stop when this happens rather than negatively, keep going on until that happens. Come on. All right, so let's see some interesting thing. We will check a demonstration for an infinite loop. Okay, so remember, an infinite loop means some loop that does not end, that goes on forever. Okay, so for example eta while I is greater than 0, print I equals to I plus 1. This while loop will run forever, এবং মজার বিষয় এই প্রিন্ট স্টেটমেন্টটা will never run because এই while লুপটা যেহেতু কখনো শেষ হচ্ছে না, তার মানে এই while লুপের পরের স্টেটমেন্টে আমি কখনোই যাইতে পারবো না। ওকে, অলরাইট, আচ্ছা। সো ডিউরিং দিস কোডিং বি কেয়ারফুল টু ইমপ্লিমেন্ট দ্য while loop so that it does not turn into an infinite loop. So always remember to put correct conditions in your program. আচ্ছা, আমি আগেই একটু ওয়ার্নিং দিয়ে নিই যে এই কোডটা আমরা জুপিটারে অবশ্যই রান করব, বাট রান করার সময় ইট মে শো ইউ সাম ভেরি উইয়ার্ড বিহেভিয়ার। ওকে, ইট মে রান ফর আ লং টাইম, it may show you some errors or so on. Okay, and in any case I think you probably need to restart the kernel after you run this code. Okay, all right, so this will be a task for you now to understand one application of a while loop, যে আমরা স্কোয়ার রুট ফাইন্ড আউট করার জন্য একটা while loop ইউজ করে স্কোয়ার রুট বের করব। আমরা স্কোয়ার রুট সম্বন্ধে জানি, ফর এক্সাম্পল রুট ওভার 16 ইজ ইকুয়ালস টু 4, রাইট? আমরা ছোটোবেলায় মনে হচ্ছে স্কোয়ার রুট ক্যালকুলেট করাও শিখছি, যে হাউ টু
calculate square root by estimating values. Okay, সো আমরা সেই টেকনিকটাকে এইখানে ইউজ করব। সো দিস উইল বি আ টাস্ক ফর ইউ টু ট্রাই টু অ্যাপ্রিহেন্ড যে এখানে আমরা কিভাবে জিনিসটাকে ক্যালকুলেট করছি অ্যান্ড হাউ উই হ্যাভ ইউজড while loop to summarize the code and very efficiently calculate the square root of a variable. Okay, so this will be your task to see, and we will discuss this in class in further. Okay, all right, so I think you will have questions, so we will discuss about this in class. Don't forget to check out chapter 4 and chapter 7 from the two books, and please run the lecture 4 Jupyter notebook on your own and see if you understand the things. Okay, so thank you for listening to this video.